जीवन कथा गुरमुख प्यारे संत अतर सिंह जी मस्तुआना साहिब वाले। आत्म मार्ग नाम सिमरन। संत जी महाराज की जीवन कथा विच नाम जपण ते जपाउण दा बहुत जिक्र आउंदा है। सोडी सुल्तान सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज भी सिख वास्ते हुक्म दिंदे हन। महला चौथा। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे। उदम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दोख लह जावे। फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावे, बहदिया उठदिया हर नाम ते आवे। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन पावे। जिसनु दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावे। पश्चिमी विद्या ते मादा प्रस्ती दे चक्कर, अपने घर की खोज के घाटे अते गुरमुखां की संगत दे ना होण करके खालसा जी विच नाम सिमरन का प्रभाव बहुत ही घट गया है। निरा घटिया ही नहीं, थां थां प्रेमी नाम जपण नूं ये टीचर करते सुनिंदे हन। भाई रब कोई बोला है या खुशामदी है कि वाहिगुरु वाहिगुरु आख के उसनूं सुनाइए अते रिझाइए। बड़े शौक की गल तां यह है कि उन्हां गुरधामां दे सेवादारां विच जिथे कि सारी सृष्टि वास्ते नाम का प्रकाश होना है, ये टिचरी सुभाव कर करदा जापदा है। तन गुरु नानक तन गुरु नानक तन गुरु जपजी साहिब दी 19वीं पौड़ी विच सीधे सादे अखरां विच, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुण लईऐ ओह धोए। भरीऐ मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग। नाम जपण दी लोड़ अते उसका फल स्पष्ट तौर ते जी मातर लई दसदे हन कि हे प्रेमिया, नाम किसी दे सुनावण वास्ते नहीं जपीदा। अंतरजामी तां अगे ही तेरे विच बैठा है। ये तां तेरे अंतःकरण दी मैल लाउण वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने तेनू एक अरशी साबण बख्शिया है। जिस तरह के एक सुघड़ सुजज्जी माई अपने बच्चे दे मूत आदिक नाल गंदे होए पोतड़े ते थोड़ा थोड़ा जल पा के साबण नाल रगड़दी है। जद पोतड़ी दी मैल उगल आउंदी है, फिर इसनू खुले जल विच हंगाल लैंदी है अते इस तरह कई बारी रगड़ के ते हंगाल के पोतड़े नू चिट्टा जाने सफ़ेद कर लेंदी है। इसे तरह ही हे जगियासू, तू अपने मलीन होए अंतःकरण नू सतगुरु दे बख्शे होए वाहिगुरु नाम दे साबण नाल रगड़ना है अते उगली हुई मैल नू गुरु नानक साहिब दे चरण फड़ के बेनती दे खुले जल विच हंगालना है। जे तू हिम्मत करके लगा रहेगा तां एक दिन तू भी अपने अंतःकरण दे मलीन पोतड़े नू चिट्टा जाने सफ़ेद कर लवेगा। इत्थे ये गल स्पष्ट करन दी लोड़ है कि साडा अंतःकरण किस तरह मैला हो जाता है। एक नवी चिट्टी खुंब कीती हुई चादर मीह पैंदे विच एक अजिहे कोठे विच विछा देवो जिहड़ा कि थोड़ा थोड़ा झोंदा है। चादर ते पानी दे टेपे पैंदियां पैंदियां एक समा आवेगा कि सारी चादर मिट्टी रंगी हो जाएगी। ये चिट्टी चादर किस तरह मिट्टी रंगी हो गई, असी चंगी तरह जानते हाँ कि हर एक चोए दे टेपे विच छत दी मिट्टी रली हुंदी है। ज्यों ज्यों टेपे पैंदे गए, ये मिट्टी चादर दीयां तंदां विच कर करदी गई अते समा पा के सारी चादर मिट्टी रंगी हो गई। इसे तरह ही हर एक बंदे दा अंतःकरण पहला चिट्टी चादर वांगण मल तो खाली बिल्कुल सफ़ेद हुंदा है। फिर जेड़े कर्म या दृढ़ संकल्प
ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਚੋਏ ਦੇ ਟੇਪਿਆਂ ਵਾਂਗਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਤःਕਰਣ ਮਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਤःਕਰਣ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇਸ ਮੈਲੀ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਲ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ, ਹਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ, ਸਤਨਾਮ, ਅੱਲਾਹ ਆਦਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇ ਮੁਹਤਾਜਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੋ ਗੁਰਵਾਹੋ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉ ਮੈਂ ਖੋਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਬ ਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਭਇਓ ਨਿਸਤਾਰ ਅਸੁਰਨ ਸੇ, ਤਾਰ ਲਿਏ ਗੁਰ ਜਗਤ ਸਬੈ। ਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਅਖਿਐ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਾਚਕ ਹਨ। ਰਾਮ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਚਰਜ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਚਰਜ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੀ ਵਿਸਮਾ। ਸੋ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ, ਗੂ ਅੰਧੇਰਾ, ਰੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਾਣੇ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਪੂਰੀ ਜੁਗਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੀ ਮਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਾਣੇ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਣੀਐ, ਏਕ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ। ਆਤਮ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਹਾਰਾ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਐ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਤੇ ਤੁਰਟਦੇ ਹਨ ਤਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਭ ਦੀ ਟੀਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਗ ਤੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 11ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੱਜਣ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਦਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਸ ਤਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਹੇ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਜਦ ਸਵਾਸ ਉੱਪਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1,
ਹੋਠਾਂ ਨਾਲ ਹੋਠ ਅਤੇ ਜਿੱਬਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਨੰਬਰ 2, ਜੀਭ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 3, ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚੀਏ ਤਾਂ ਵਾਹੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਨੰਬਰ 4, ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਬੇਅੰਤ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਰ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੰਤਰ ਨਾਮ, ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੇਖੈ ਭਗਵਾਨ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪਰਸ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੌਂਡ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਲੈ ਤਾਰੋ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੋ। ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਇ ਨ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਰਹਾਉ ਭੂਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਇਆ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਹਰ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਊਰਦ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ, ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ ਪਿਆ ਪਰਗਾਸ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੁਗਧ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਭੀ ਹੋਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਜਨਾਈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ, ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜ ਰਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਵਚਲ ਨਗਰ ਮਝਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। ਤਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਸਮੇਂ ਅਥਵਾ ਸੁਖ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾ ਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪੇ। ਰਸਨਾ ਜਪੈ ਨਾ ਨਾਮ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਐ। ਫਿਰ ਸਵਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਏਕਾਂਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਅਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ। ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ, ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਥਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਰਜਾ ਦਾ ਬੇਤਾਰ ਚੱਕਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਿਸੀਵਰ
ਜਾਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਜੰਗਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਤਾਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਯੋਗ ਪੌੜੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜਗਿਆਸੂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਸ ਗਿਰਾਸ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਦ ਜਗਿਆਸੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਦ 3 ਵਿਘਨ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਮਨ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਣ ਤੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤਦ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਟੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਵਿਘਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਸਿਰ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੁਚਾਲੀ ਕਰੇ ਤਦ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਬਤੇਰਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬੇਲਗਾਮਾ ਟੱਟੂ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਵਿਘਨ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾੜੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦੂਜੀ ਜੁਗਤੀ, ਮਨ ਨਾਲ ਸੱਥ ਮਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ, ਧਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੈਰਾਗਮਈ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੁਝ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੜਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰੀਛਿਤ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਦਮ ਪਕਾ ਕੇ ਅਥਕ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਭੋਗ, ਮਾਨ, ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਢਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜੁਆਨ ਮੈਂ, ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜੀਓ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤੀਬਰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹੋ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸੇ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ, ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਿਰੀਵਾਨ ਮਹਿ, ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ, ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀ ਕੀ, ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
वाहिगुरु जी की फतेह।